Hello, good morning everyone. Welcome to today's session. So today we are going to learn about somewhat very interesting case study regarding the Python programming. Okay. So previous classes we have learned about functions and uh, recursive functions. Okay. So basically we have learned about the functions. What are the importance of functions? What are the importance of writing a program in functions? Okay, so every project, whatever the software project we are doing, so basically I told you that each and every project will be divided into some groups, that means some tasks. Okay, so we divide the total project into some small tasks, and then that small task will be performed by some other individuals. Okay, so when all they done their work, and it will be again recollected and build up into a big software. Okay, so why we are following this approach is whenever we try to divide the problem into sub problems, finding out a solution for the sub problem is very easy. Okay, so that is what the major advantage of writing any project or any software development into the functions. Okay, so it's a very good practice that every time if you want to develop any project, so we need to divide the project into smaller subtasks, and we can perform the each and every individual subtask separately. Okay, thereby we can get the efficiency of the project, okay, or of the software development. So that is the previous class we have learned about, and then we have covered the important topic of functions, which is called as a recursive functions. Okay, a function which calls itself and which will perform the same action again and again, that is called as an recursive function. Okay, and we have seen some recursive definition also. So all these things we have covered in the last classes. Okay, so basing on those concepts, utilizing those concepts, whatever I have told you in the previous sessions, now we are learning about a very good case study. Okay, so the case study already which has been given in your syllabus, that is this one, gathering information from a file system. Okay, so it is a case study. So first of all, we need to understand what is the file system. Okay, so basically you need to understand what is a file system, then we can try to understand the remaining things. Okay, so basically the file system is it is managed by the operating system. Okay, file system generally managed by the operating system. So file system is the place where all your files will be stored. Okay, all your files will be stored, and we can create the subfolders, subdirectories, and we try to store some information regarding our project, or any kind of information. Okay, suppose when you see this kind of a graphical user interface, this is an file system developed by an Windows operating system. Okay, so basically what it contains is, see, generally when you click on the main menu, then you have some folders like this C folder. Okay, so when you click on the C folder, then it contains so many files inside that C folder. Then again I have my particular files which are stored in Jani Bhasha data. Okay, so I have created a folder. When I click on this folder, again it contains so much of information. Okay, there are files and subdirectories, right? So this is what the basic file system is, nothing but. Okay, but here you need to understand that is this is a graphical user interface file system. Okay, because Windows has been developed in graphical user interface. So graphical user interface where we contains so many icons, folders. Okay, some shapes will be there. When you click on that particular thing, it will open into, okay, just mouse click is enough for click on that particular file. Okay, when you click on that particular file, again the contents of the file will be opened. Okay, so this is what the Windows file system contains. But before Windows has been developed in graphical user interface. ఓకే, అన్ని గ్రాఫిక్స్తో మంచిగా నీట్గా ఐకాన్స్ ఇలా కనిపించినట్టుగా విండోస్లో డిజైన్ చేశారు. బట్ విండోస్ రాకముందు ఏముండేదంటే దెర్ ఈస్ ఏ టర్మినల్ బేస్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్. టర్మినల్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి?
ఏదన్నా మీరు ఫైల్ కావాలనుకుంటే దానికి మీరు కమాండ్ టైప్ చేయాలి. ఓకే, సో it has to print or it has to type the command like in previous C programming. While learning the C programming, we have used VI editor. ఓకే, సో VI ఎడిటర్ అనేది యూజ్ చేసాము. అక్కడ మనం ఏదన్నా ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సరే మనం కమాండ్ టైప్ చేసేవాళ్ళం, VI space file name dot C. Okay, then some screen will be opened. There you need to type some program. Okay, insert mode and click chesi, then you need to type some program there, right? So this is called as a terminal based graphical user terminal based file system. అంటే ఏదన్నా పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫైల్ సిస్టమ్ మీద మనం అన్ని కమాండ్స్ టైప్ చేయాలి. కమాండ్స్ రాకపోతే నువ్వు ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద ఏ పని చేయలేవు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు టైప్ ద కమాండ్స్, రైట్ నా. సో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, అన్నీ కూడా ఐకాన్స్ ఉంటాయి, ఐకాన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఐకాన్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది అందులో ఏముంటుంది ఏంటి, అసలు ఇది డైరెక్టరీనా ఫైలా. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఓకే when I open this, సో ఈ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో APRCET 2019 రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్ ఏ టైప్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, క్రోమ్ HTML డాక్యుమెంట్ అని కనిపిస్తుంది, అవునా కదా. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది SRK రిలీవింగ్ పేజ్ అని చెప్పి. ఈ ఫైల్ ఏ టైపు, JPG ఫైల్ అంటే ఇమేజ్ ఫైల్. ఓకేనా, ఇదేమో డాక్యుమెంట్ ఫైలు, ఇదేమో ఇమేజ్ ఫైల్. ఇంకా కింద ఇంకోటి ఉంది, ఇదేంటిది క్రాష్ టెస్ట్ టెస్ట్ డేటా అనేది. ఇదేంటిది Microsoft Excel, that means it's an Excel file. So by the icon itself we can able to understand what type of file it is. Okay, but in terminal based operating system we don't contain such file images. Okay, అలాంటి ఇమేజెస్ ఏమి ఉండవు మనకి. So whatever the operation we want to perform, everything should be performed in the manually. We need to type the program. Okay, then only we can able to do some operation on that file system. Okay, so this is the case study which is related to the file system. Okay, so this case study is entirely based on the terminal based file system. Okay, that means where we need to type some commands and then we need to do the required work. Okay, so here let's start with understanding what is this file system and everything. So you see here in this case study we develop a simple terminal based file system navigator that provides some information about the system. Okay, ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, చూపిస్తాను మీకు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటనేది. In this process we will have an opportunity to exercise some skills in top down design and recursive design. So ఈ మెయిన్గా ఈ కేస్ స్టడీ చేయడానికి మనకు రీజన్ ఏంటంటే టాప్ డౌన్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత రికర్సివ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ను రికర్సివ్ కాన్సెప్ట్స్, వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారు ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు అనేది బేసిక్ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్ త్రూ విచ్ వీ డెవలప్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, నౌ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ విల్ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, విల్ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ విచ్ విల్ నావిగేట్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. ఫైల్ సిస్టమ్ని నావిగేట్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం మనం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అందులో అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. ఓకే, వైల్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, so that is the thing we are going to learn in this particular session now. Okay, so what is it we are going to learn about? We are going to develop a simple terminal based file system navigator. Okay, file system navigator అనే దాన్ని మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ట్రై చేస్తాం ఇప్పుడు. రైట్, బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ టాప్ డౌన్ డిజైన్ అండ్ రికర్సివ్ డిజైన్, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాము. నెక్స్ట్, okay, so now we'll start with understanding the problem definition. Write a program that allows the user to obtain information about the file system. ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఓకే సార్, ఎలా రాయాలి సార్? మరి ఇది అనాలిసిస్ చూద్దాం. అసలు జనరల్గా ఫస్ట్ ఏముంటాయి మనకి, ఒక రూట్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది D అనేది. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే లోపల సబ్ డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి.
మళ్ళీ వాటిని ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా లోపల సబ్ డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ అలా ఉంటాయి. సో కాబట్టి డి ఈజ్ ఎ డైరెక్టరీ, ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫైల్. ఓకే, సో ఇనిషియల్లీ డి ఈజ్ ఎ డైరెక్టరీ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్. సిమిలర్లీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో కూడా అదే తెలుస్తుంది మనకి. ఇదిగో ఈ స్క్రీన్ ఉంది, ఈ స్క్రీన్లో ఇదేంటిది, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్, సి ఫోల్డర్. దీన్ని ఏమంటారు, రూట్ అనుకోవచ్చుగా, దీన్ని ఏమన్నా రూట్ అనుకుంటాం. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే it contains all the subdirectories. Again, if you open another subdirectory, then it contains all, again internally it has so many directories and files also. Okay na, అర్థమైంది కదా మనం. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ మనం అంటే ఇలా రావడానికి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఐకాన్స్ క్లిక్ చేసాము, కానీ ఇది రావడానికి మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము. కమాండ్స్ తెలిసి ఉండాలి మనకి కొన్ని, ఆ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అనమాట. ఓకే, so basically here the program is not important. Okay, the program is not at all important because it is a program developed by some software developers. Okay, program is not important because the thing is here the design. Okay, what are the concepts that we are going to implement, this top down design and particular file system, sorry, recursive functions అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయిస్తున్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దట్ డయాగ్రామ్. ఆ డయాగ్రామ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే చూద్దాం. చూడండి, ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఇట్ ఈస్ ఎ రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, అండర్ ద రూట్ దెర్ ఆర్ ఫైల్స్ అండ్ సబ్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ నౌ. ఈచ్ డైరెక్టరీ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎక్సెప్ట్ ద రూట్ లైస్ విత్ ఇన్ ద అదర్ డైరెక్టరీ కాల్ ఇట్స్ యాజ్ అ పేరెంట్. ఓకే, రూట్ కాకుండా లోపల ఉన్న వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం పేరెంట్స్ అనొచ్చు. సపోజ్ ఐఓటీ పేపర్స్ అని ఉంది. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ జానీ భాష అనే ఫోల్డర్ ఉంది. దీని లోపల ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ డిబిఎంఎస్ 2015-16 అని చెప్పింది. దీనికి పేరెంట్ ఎవరు, జానీ భాష, జానీ భాష అనే ఫోల్డర్ పేరెంట్. దీనికి పేరెంట్ ఎవరు, జానీ భాష డేటా అనేది పేరెంట్, అవునా కదా. సో ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి, వాటికి అవి పేరెంట్స్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ద రూట్ డైరెక్టరీ కంటైన్స్ 4 files and 2 సబ్ డైరెక్టరీస్. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిగర్ దిస్ డైరెక్టరీ కంటైన్స్ 4 files, 1 2 3. ఎఫ్ అంటే 4 files ఉన్నాయి, 2 సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, రూట్ లెవెల్ అంటే సెకండ్ లెవెల్లో ఇది రూట్, దాని కింద ఏమున్నాయి, 2 సబ్ డైరెక్టరీస్, 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్. అలాగే ఆన్ ద యూనిక్స్ బేస్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్, మనం యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాదు, యూనిక్స్ బేస్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాము. ఆ యూనిక్స్ బేస్డ్ ఫైల్ సిస్టంలో ఒక కమాండ్ మీరు టైప్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి లోపల, అవన్నీ టైప్ చేయాలంటే మీరు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాడాలి. ఓకే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాడాలి. సరే ఎలా సార్ ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఎలా వాడతారు ఏంటి? సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చిన్నది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడే మీకు సో లైక్ ఇందాక నేను C:// జానీ భాష అనే ఫోల్డర్లో అగైన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ there is a folder called Python and again forward slash and then again ఇందులో యూనిట్ 3 అని చెప్పింది ఇలాగా. ఓకే, దాంట్లో Python యూనిట్ 3 పార్ట్ 11 ఓకేనా .ppt. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పాత్ అనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు యూనిక్స్ ఫైల్ సిస్టంలో ఏదైనా ఫైల్ సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఇలా పాత్ రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ, దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ డైరెక్టరీ, ఆఫ్టర్ దట్ ద సబ్ డైరెక్టరీ, ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ ద సబ్ డైరెక్టరీ, అగైన్ సబ్ డైరెక్టరీ, దెన్ దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో దీన్ని ఫైల్ నేమ్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. సో ఇలా మనకి పాత్ అనేది, దీన్నే మనం పాత్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. ఓకే, సో విచ్ యూజెస్ ద ఫార్వర్డ్ స్లాష్ for representing this path in the Unix file system. ఓకే సార్, ఇదే ఇందులో కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే
సో ఇక్కడ మనం చేసే పీపీటీస్ అన్ని నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను. దీన్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఏమైంది ఇక్కడ ఇదే పాత్, దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడే నేను పేస్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ. యూనిక్స్లోనేమో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తాము, అదే విండోస్లోకి వచ్చేసరికి పాత్ వచ్చేసరికి బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తాము. కానీ సార్ ఎక్కడ మనం ఇవన్నీ రాయలేదు కదా, రాయము. కానీ విండోస్లో ఎందుకు రాయమంటే విండోస్లో మొత్తం కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజీగా మనకి మౌస్తో ఐకాన్స్ ఉంటాయి, ఐకాన్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ పాత్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ యూనిక్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇదంతా మీరు టైప్ చేయాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు టైప్ దిస్ కమాండ్, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ టు దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఆ డైరెక్టరీ దాకా మీరు చేరుకోలేరు. అదేనమ్మా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రూపంలో రాస్తాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రోగ్రామ్, దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని చాలు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిగర్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ సార్ అర్థమైంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ వాట్, నావిగేటింగ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. అంటే సిస్టంలో ఫైల్స్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి, ఆ స్టోర్ అయిన ఫైల్స్ని నావిగేట్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాయాలని చెప్పి నాకు అర్థమైంది. ఓకేనా. సో ఏమేమి ఉండాలి ఆప్షన్స్, అసలు ఫైల్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలి ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ అల్గోరిథం చూద్దాం, ఎలా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మనం ఎలా రాయాలనేది అల్గోరిథం చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్పాలంటే మీకు, ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కెన్ డిస్ప్లే ఆల్ ద సిడబ్ల్యూడి అంటే ఏంటంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటాం. ఓకే, సో ఎట్ ద స్టార్ట్అప్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేస్తామో దాన్ని సిడబ్ల్యూడి అంటాము, కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో మనం ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అనేది డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకేనా, ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి. List the current directory, move up, move down, number of files in the directory, size of the directory in bytes, search for a file name, quit the program. So these are all the options that we can perform on the any directory. ఒక డైరెక్టరీ మీద మీరు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఏమేంటి ఆప్షన్స్, లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కూడా, కరెంట్ డైరెక్టరీ యొక్క పేరు. లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీ అంటే సిడబ్ల్యూడి అంటున్నాం. లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకు ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను నాకు తెలియదు. అప్పుడు నేను సిడబ్ల్యూడి అనే కమాండ్ టైప్ చేశాను అనుకోండి, మీరు ప్రజెంట్ ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారో ఆ డైరెక్టరీ పేరు తెలుస్తుంది. ఓకేనా. అలాగే మూవ్ అప్ అంటే దానికన్నా వెనకున్న డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలి. మూవ్ డౌన్ కింద ఉన్న డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలి. ఓకే, అలాగే ఆ డైరెక్టరీలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ. ఓకే, అలాగే ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ ఇన్ బైట్స్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ అంటే ఈ డైరెక్టరీ యొక్క సైజ్ అంతా, టోటల్ సైజ్ అంతా. ఓకేనా. తర్వాత సర్చ్ ఫర్ ఎ ఫైల్ నేమ్, వెదర్ నేను ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాను, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఆ డైరెక్టరీలో ఉందా లేదో చెప్పాలి నాకు. ఓకే, అలాగే తర్వాత క్విట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్విట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఇలా మనకి 7 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, 7 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఎ ఫంక్షన్. ప్రతి ఆప్షన్ కూడా మనం ఒక ఫంక్షన్ లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో అదే ఇక్కడ చెప్తాడు, ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్అప్ at the program startup the current working directory is the directory contain the Python program file. Okay, and the second part is the program should display the path of the CWD current working directory and a menu for command options. ఒక మెనూ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, అండ్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద కమాండ్. మెనూ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 7 ఆప్షన్స్. దాంట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షనా, సెకండ్ ఆప్షనా, థర్డ్ ఆప్షనా ఎంటర్ చేస్తావు. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎంటర్ చేసిన ఆప్షన్ ప్రకారం అది ఏ ఆపరేషనో ఆ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో వెన్ ద యూజర్ ఎంటర్స్ ఏ కమాండ్ నెంబర్ ద ప్రోగ్రామ్ రన్స్ ద కమాండ్ విచ్ మే డిస్ప్లే ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ డిస్ప్లేస్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అండ్ ద కమాండ్ మెనూ అగైన్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఈ లిస్ట్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుందమ్మా మనకి స్క్రీన్ మీద. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పి అడిగింది కింద.
నువ్వు ఏదో ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తావు, 6 7 లేకపోతే 4 ఏదో ఎంటర్ చేస్తావు. ఎంటర్ చేసి సపోజ్ 4 ఎంటర్ చేసావు. 4 ఎంటర్ చేస్తే ఏమవ్వాలి, ఏం జరగాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ, అంటే ఈ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. సో రిజల్ట్ ఏం రావాలి, నీకు ఈ డైరెక్టరీలో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో నీకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెనూ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ దెన్ వీ కెన్ అగైన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆప్షన్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద 7 ఆప్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, క్విట్ ద ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. అర్థమైందమ్మా? సో ఇలా మనం ఈ 7 ఆప్షన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, అది ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రాంలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ హాస్ బిన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. When the user enters the command number, the program runs the command which may display further information. Okay, otherwise again print the command, menu, మళ్ళీ మెనూ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత మీరు ఈ 7 ఆప్షన్స్లో కాకుండా ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఏమొస్తుంది, మీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఉన్న 7 ఆప్షన్స్లోనే మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, an unrecognized command produces an error message. Okay, other than these 7 numbers, if you give any other number, it will give an error message. Okay, and the command number 7 quits the program. Okay, 7 కనుక ఇస్తే మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి క్విట్ అయిపోతుంది. రైట్? Okay, right. So this is the list of options that we are getting on the screen. Okay, and ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఏమేంటి, అసలు ఏం చేస్తాయి అంటే ఇది ఇక్కడ రాసి చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఇన్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న నేమ్స్, ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. సార్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అనుకున్నాం అనుకోండి, చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే సి ఈజ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే ఇది 2019-20 sem1 అనేది కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, 2019-20, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాను, ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాను, OSC ఫోల్డర్లో, జానీ భాషా డేటా అనే ఫోల్డర్లో, KH80 అనే ఫోల్డర్లో 2019-20 sem1 అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాను నేను. సో దిస్ 2019-20 sem1 ఈజ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఫైల్స్, FCS అనే ఫైల్, ఎక్సెల్ ఫైల్ ఒకటి, COPO మ్యాపింగ్ ఒకటి, ఇలా కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, మాన్యువల్గా మీరు కమాండ్ టైప్ చేయాలనుకున్నా సరే CWD అని టైప్ చేశారనుకోండి, కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సో అలాగే మూవ్ అప్ అంటే పైకి ఉన్న డైరెక్టరీ, తర్వాత మూవ్ డౌన్ అంటే లోపల ఉన్న డైరెక్టరీస్, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ, సైజ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ. ఓకే, సర్చ్ ఫర్ ద ఫైల్, క్విట్ ద ప్రోగ్రామ్. క్విట్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే యూ సైన్ ఆఫ్ మెసేజ్ అండ్ ఎగ్జిట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేసే విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకేనా? మరి ఇవన్నీ చేస్తాం, బాగానే ఉంది. అసలు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలిగా, మెయిన్ ఉండాలా వద్దా? సో మెయిన్ ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏం రాస్తానో చూద్దాం. సో డిజైన్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డ్రైవర్ లూప్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ మెయిన్ వైల్ ట్రూ print os dot get CWD. So get CWD is the command to find out what is the current working directory. Okay na? Now print first ఏం చేయాలి, మెనూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ మనకి మెనూ ప్రింట్ అవ్వాలి, ప్రింట్ మెనూ. దెన్ సెట్ కమాండ్ టు యాక్సెప్ట్ కమాండ్. దెన్ ఇప్పుడు ఆ మెనూ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఆ నెంబర్ని యాక్సెప్ట్ కమాండ్ అనే ఫంక్షన్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. చేసుకున్న తర్వాత ఆ పర్టికులర్ నెంబర్కి స్ట్రైట్గా ఉన్న ఆప్షన్, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు 1 ఎంటర్ చేశారు, 1 ఎంటర్ చేస్తే ఏ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఏ ఫంక్షన్ వర్క్ చూపించాలి, లిస్ట్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనే ఫంక్షన్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో దానికి సంబంధించింది రన్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అక్కడ. ఇఫ్ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విట్, ఓకే, మీరు కమాండ్ క్విట్ ఇచ్చారు అంటే 7 ఇచ్చారు ఆప్షన్, 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విట్, కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే నైస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే అయ్యి బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ మెయిన్ ఫంక్షన్. See, here you don't concentrate about the logic because no one is going to ask about the logic. But the thing is, the kind of operation we are performing and the kind of
method we are following, top down design. Okay, top down design in the sense, first of all there should be a menu display, then in that menu we will select any option. Okay, and according to my option the particular command will be executed. That is what the thing you need to understand here. Okay, now so first this is the main program. After the main program, okay, main program లో ఏమేం చేసాం మనం, యాక్సెప్ట్ కమాండ్ ఒకటి, రన్ కమాండ్ ఒకటి. యాక్సెప్ట్ కమాండ్ అంటే ఏంటి, మీరు ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ని ఇది తీసుకొని దానికి కన్సర్న్డ్ మ్యాచ్ అంటే దానికి కన్సర్న్డ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ని మ్యాచ్ చేసి అప్పుడు మీకు మీరేం అడిగారో ఆప్షన్ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద యాక్సెప్ట్ కమాండ్ అండ్ రన్ కమాండ్ బోత్ ఆర్ మెంట్ ఫర్. ఓకే, నెక్స్ట్ see this is the coding. Okay, so os.path అని చెప్పి ఈ రెండు లైబ్రరీ ఫైల్స్ నేను ఇక్కడ వాడుకుంటాను. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గివింగ్ డైరెక్ట్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాను. అండ్ ద కమాండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దెర్ ఇస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద మెను ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం మెను డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా, 1 అంటే లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, 2 అంటే మూవ్ అప్ మూవ్ డౌన్ ఇలా అన్ని. డెఫినేషన్ మెయిన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను, డెఫ్ మెయిన్ వైల్ ట్రూ. ఇందాక రాసిన కోడే ప్రింట్ os.getcwd ప్రింట్ మెను కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సెప్ట్ కమాండ్ రన్ కమాండ్. ఇఫ్ ద కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ బ్రేక్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ 1 or 2 or 3 or 6, ఓకే, ఈ నెంబర్స్లో ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని యాక్సెప్ట్ కమాండ్, దానికి కమాండ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వైల్ ట్రూ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఏ నంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ నంబరు 1 to 7లో ఉండాలి. ఒకవేళ 1 to 7లో ఉండకపోతే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, ఎర్రర్ కమాండ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబరు 1 to 7లో ఉండాలి. ఆ 1 to 7లో లేదనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్ ప్రింట్ ఎర్రర్ కమాండ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఎల్స్ రిటర్న్ కమాండ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద యాక్సెప్ట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ రన్ కమాండ్. రన్ కమాండ్లో మీరు ఎంటర్ చేసిన కమాండ్ 1 అయితే, ఇఫ్ యువర్ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, వాట్ ఐ షుడ్ డిస్ప్లే లిస్ట్ కరెంట్ డైరెక్టరీ, ఈ ఫంక్షన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, ఎల్స్ అంటే ఎల్స్ ఇఫ్ లాగా. కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే మూవ్ అప్, కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే మూవ్ డౌన్, కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, దానికి ఏం ఫంక్షన్ రాయాలి, కౌంట్ ఫైల్స్ అనే ఫంక్షన్ రాయాలి. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ కూడా రాస్తాం, నేను కింద రాస్తాం. ఓకేనా, కౌంట్ ఫైల్స్ అనే ఫంక్షన్ రాయాలి. అలాగే ఎలిఫ్ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయితే దెన్ కౌంట్ బైట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ కమాండ్? ఫిఫ్త్ కమాండ్ ఈజ్ టు గెట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అంటే ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ మొత్తం కలిపి ఎంత సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది అది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద వెదర్ ద పర్టికులర్ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఆ డైరెక్టరీలో ఒక ఫైల్ మనం ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం, దానికి ఫైండ్ ఫైల్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద 6 కదా ఇది. ఓకే, 6లోనే మొత్తం కూడా. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ దాకా 6 మొత్తం ఎల్స్ ఇవంతా కూడా కమాండ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ కమాండ్స్ మొత్తానికి డెఫినేషన్స్ రాయాలి. మూవ్ అప్ అంటే ఏంటి, మూవ్ డౌన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి, లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీస్. లిస్ట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీస్ అనే ఫంక్షన్ రాసి దాంట్లో డెఫినేషన్ ఏం రాశాడు, os.list directory of directory name. Okay, there is a library function called os.list directories. Okay, then it will enter all the directories that are present in the particular subdirectories present in the directory. Next, మూవ్ అప్ అంటే ఏంటి, పైన డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు os.chdir అంటే chdir అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అంటారు. ఓకే, ఇది రాయాలి అందులో. మూవ్ డౌన్ అంటే మీరు మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ సబ్ డైరెక్టరీ మీరు టైప్ చేయాలి, అప్పుడు మూవ్ డౌన్ అవుతుంది. తర్వాత కౌంట్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ టు కౌంట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్, విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. సో దానికి ఒక చిన్న లాజిక్, కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ లిస్ట్ వేరియబుల్ os.list directory. Then by using a for loop we are checking each and every element in the list.
ఓకే, ఇఫ్ ఓఎస్ డాట్ పాత్ డాట్ ఈజ్ ఫైల్ నేమ్, ఒకవేళ అది ఫైల్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని కౌంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయండి. కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1, ఎల్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. Okay, return count. Finally, after performing all this function, it has to return the count, number of files which are present in that particular directory. Next, count bytes అనే ఫంక్షన్ చూసారా, ఇక్కడ మీరు ప్రతి ఫంక్షన్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఓకే, నేనంటే నేను కాదు, ఆల్రెడీ ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్ బై ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్. ఓకే, సో కౌంట్ బైట్స్లో ఏం చేస్తాను నేను, ఇట్ విల్ కౌంట్ ద బైట్స్, అంటే సైజ్ని కౌంట్ చేస్తున్నాం. సో సైజ్ కౌంట్ చేయడానికి హీ హాస్ టేకెన్ సమ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ కౌంట్ ఫైల్స్ అనే ప్రోగ్రామే, బట్ ఇక్కడ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఎందుకంటే ఒకే ఫైల్లో ఒకే డైరెక్టరీలో సబ్ ఫైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, అందుకని ఇక్కడ కౌంట్ బైట్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ డాట్ గెట్ సిడబ్ల్యూసి అని చెప్పి అగైన్ మనం రికర్సివ్గా కాల్ చేసాం అనమాట. అండ్ ఇంకోటి సైజ్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, గెట్ సైజ్ ఓఎస్ డాట్ పాత్ అనే ఫైల్లో ఆ పాత్ అనే లైబ్రరీ దాంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని గెట్ సైజ్ అంటారు. సో గెట్ సైజ్ ఈస్ ద మెథడ్ విచ్ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో అలా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ రాశాడు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైండ్ ఫైల్స్. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఈ కోడ్ అనమాట. Okay, and finally we are executing the main. So majorly as I told you that code is not important here. Okay, code may be written in different forms, but the thing is top down approach అంటే టాప్ డౌన్ డిజైన్ ఎలా మనం ఫాలో అయ్యాము ఇందులో అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత రికర్సివ్గా మనం ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేసుకొని మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చేసాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, కోడ్ కూడా రఫ్గా చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేది. ఓకే, కంప్లీట్గా కోడ్ వదిలేయకుండా వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కోడ్ అనేది జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద ఓఎస్ డాట్ సిహెచ్డిఐఆర్, ఇవన్నీ కూడా అర్థం కావు, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ యూనిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ we are implementing this particular case study with the help of functions and the recursive functions concept అనేది బేసిక్ గా మనకు అర్థమైతే చాలు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ the case study called gathering information from the file system. So finally just I'm giving the summary of this particular file system is how the program we have written is basically the program will display the menu. First of all, it has to display the menu of all the options that it is going to perform. The first one is the list of the current directory, second one move up, move down, third one, okay, fourth one is number of files in the directory, size of the directory, search for the particular file name and quit the program. So these are the 7 options it has to display. So the main function will try to display this menu first. Okay, if at all we take any number, we'll give any number as an input. That input will be accepted by the function called accept command. Okay, if that command is not valid, then it has to print the error message saying that the command is not recognized. Okay, the next one is run command. Run command is in the sense if you are typing the command as 1, then it has to the first option is list the current directory. Okay, so this function has to be executed, and the second option move up function will be executed, and the third option move down option will be executed. Like that all the options will be executed. Okay, that is the usage of this run command. Okay, run command ఎందుకు రాసాం ఇక్కడ అంటే ప్రతి మీరు ఇచ్చిన కమాండ్ తో దాన్ని మ్యాచ్ చేసి ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది ఈ రన్ కమాండ్ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ యొక్క బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ. ద ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ కరెంట్ డైరెక్టరీస్, సెకండ్ మూవ్ అప్, మూవ్ డౌన్, థర్డ్ కౌంట్ ఫైల్స్, ఓకే, ఫోర్త్ కౌంట్ బైట్స్, తర్వాత ఫైండ్ ఫైల్స్, ఇలా అన్ని ఆప్షన్స్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి చూపించడానికి. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కేస్ స్టడీ. Okay, hope you understood this. Okay, that's it for this class. Thank you.